नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपणक जीवन रे सर्वदा धन जनित समस्या लागी रहुछि, गरीबी दारिद्रता कौन आपणक पीछा छाड़ू नहीं, ए सबु समस्या रे कौन सर्वदा आपण चिंतित रहुछंती, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणकु बारंबार क्षतिर सामना करबाकू पड़ुछि एवं ऋण करजर भारे आपण बुड़ी रही, जेते चेष्टा कले भी आपण ऋण करज सुझी पारु नाहंती, तेबे तंत्रशास्त्र अनुसारे आपण गुजरातीर एही उपाय को कौनसी भी दिन रे करि नियंतु, जहा विषय रे आमर वेद पुराण एवं शास्त्र रे उल्लेख करा जायछि। एही उपायटिकु करिबा द्वारा जीवनर सबु कष्टरू आपणकु मिली जीव मुक्ति। माँ लक्ष्मी कृपारू आपणक जीवन रे हेब धनर वर्षा, वरन आपणक समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। सांग माने जदि आपण आपणकर जीवन रे बहुत अधिक समस्या रे अछंती, आपणक जीवन रे धन आसीबा बंद होई जाइछि, आपणक जीवन रे समस्या एवं कष्ट आपणकर पीछा छाड़ू नाही, आपण ऋण एवं करजर मायाजाल रे फसी जाइछंती, आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नाही, तेबे सांग माने आपण चुपचाप एही गुजरातीर उपाय करि नियंतु, जहा विषय रे आजिर एही वीडियो रे मु आपण माननकु कहिबाकू जाउछि। तेबे सांग माने एमिति रे आमे गुजरातीर प्रयोग आमर रोषेई घरे खाद्य प्रस्तुति रे करिथाउ, मात्र तंत्रशास्त्र अनुसारे जदि आपण गुजरातीर प्रयोग सठिक भाबरे करिबे, तेबे आपणकु साक्षात माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानिबा आपण गुजरातीर प्रयोग करी किपरि निजर दारिद्रता को सबुदिन पाई दूर करि पारिबे, किपरि आपण धनवान बनि पारिबे। तेबे सांग माने एहा पूर्वरु आपण माने वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने गुजराती को शुक्र ग्रहंकर कारक बोली माना जाइथाए एवं शुक्र ग्रहंकर नियंत्रण माँ लक्ष्मी को हाथ रे रही थाए एवं ज्योतिष शास्त्र रे एहा उल्लेख मध्य रहिछि जे जेउ व्यक्ति को शुक्र ग्रह साथ देई थाए, अर्थात जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती, सेही व्यक्तिंक उपरे साक्षात माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद रही थाए एवं माँ लक्ष्मींक कृपारू ना केवल एही व्यक्ति को गरीबी एवं दारिद्रतार मुक्ति मिली थाए, वरन एही व्यक्ति को कोटिपति हेबारू मध्य केही अटकाई पारि न थांती। तेबे तंत्रशास्त्र अनुजाई आपण एही गुजरातीर उपाय को सठिक भाबरे करि नियंती, तेबे आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। माना जाइथाय जे एही गुजरातीर प्रयोग जणे व्यक्तिंकर जीवन को बदलाई देई पारे। तेबे आसंतु जानिबा गुजरातीर चमत्कारी उपाय विषय रे। तेबे प्रथम उपायटी हेउछि शुक्र ग्रहं को आपणकर कुंडली रे मजबूत बनाइबार उपाय। तेबे मु आपण मानकु आरंभरु ही कहि सारिछि जे जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत थांती, सेही व्यक्ति को साक्षात माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए एवं थरे जदि आपणकु माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्त होई जाए, तेबे आपणकु कोटिपति बनिबारे केही भी अटकाई पारिबे नाही। आपणक जीवन रे आपण केबे भी धनर अभाव अनुभव करिबे नाही। तेबे आपण मध्य जदि चाहंती जे आपणक कुंडली रे शुक्र ग्रह सर्वदा मजबूत होई रुहंतु, तेबे आपणकु 5टी शुक्रवार एही उपायटी को पालन करिबार अछि। आपण 5टी शुक्रवार एही उपायटी की पालन करिबा परे आपण निजे ही परिवर्तन को लक्ष्य करि पारिबे। शुक्रवार दिनटी माँ लक्ष्मींकर दिन होइथाए एवं एही दिन जदि आपण माँ लक्ष्मींकर उद्देश्य रे कौनसी भी पूजा पाठ करिथांती किंबा कौनसी भी उपायर पालन करिथांती, तेबे निश्चिंत भावरे आपणकु माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। तेबे सांग माने
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବାହାର ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ଏକ ଏମିତି ଫୁଲ ଯେଉଁଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 8ଟି ସ୍ୱରୂପର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଲୋଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ସଦାବାହାର ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଧନର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ନାଲି ରଙ୍ଗଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଗୁଜୁରାତିକୁ ନିଜର ପର୍ସରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରେ ନିଜର ଧନ ଯେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ସର୍ବଦା ପଇସାରେ ଭରି ରହିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଯେଉଁ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 5ଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଅଟେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଧଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଚାଉଳ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ବି ଭିକାରୀକୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଲଗାତାର 5ଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେଉ,
ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ 12ଟି ରୁଟି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୁଜୁରାତି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଶିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଏକ ନିୟମ ବନାଇ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ 12ଟି ରୁଟି ବନାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁଟିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୁଜୁରାତି ରଖି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।